a bit into your early stages, how you started, what made you to think to start Cooker? This is actually my second startup. My first one did not really go well. In fact, I would still call that success from a learning standpoint. So how do you manage the demand of customers? Because the game is about creating sustainable, reliable, quality, and diverse supply side. So now I can make these customization in the same order. And நம்மளோட எல்லா ஷெஃப்மே தேர் மோர் தென் ஹாப்பி டு ஆனர் தோஸ் ரிக்வெஸ்ட். இது வந்து நம்ம வேற எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பண்ண முடியாது. What is the normal life of Cooker CEO? நார்மல் லைஃப் CEO is 24/7. இப்போ வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் குக்கர். ஆக்சுவலி we have a bigger mission. Eating healthy is something we need to teach to our society today. Fast-paced world வந்து people do not give importance to what they eat. The opportunity like this to create an impact in the society-ங்கிறது தான் என்னோட goal. Hello everyone. Today in our podcast we are having Mr. Prabha Santanakrishnan. He is a CEO and co-founder of Cooker. Welcome you, sir. Welcome to the podcast. Thank you, Ilavarasan. Nice meeting you all. Nice meeting you, sir. So to start with this podcast, I thought of understanding more about Cooker. What is Cooker and how it different from the industry? Can we start with it, sir? Yeah. So Cooker is a consumer-targeted marketplace, so that connects people who are looking for healthier and comforting food choices to the talented home chefs near them. So the idea is to bring that connection, bring the bridge between people who supply healthy food from their own homes to the people who are looking for healthier food choices. For example, after COVID, people are eating more outside. They're getting more comfortable eating from outside. In fact, when you look for the choices that are available today, restaurant-based platform or apps, they are not suitable for daily everyday consumption. So அது வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து சாப்பிட முடியாது. ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கு. நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ், அசார்டஸ் திங்ஸ் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஒபிசிட்டி, டயபிட்டிஸ், நிறைய விஷயம் இருக்கு அதுல. ஸோ நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி நம்ம அம்மா, பாட்டி, ஒரு சில டைம் அப்பா எல்லாம் நம்ம கொடுத்தாங்களோ, அது இன்னைக்கு வந்து people do not have access to it very easily. Everybody is busy building their professional career life, and they're finding less and less time to make the recipes that they are very much interested in. So that's where we are connecting supply to the demand through technology. So technology is what will power this connection seamlessly in real time. So that is the idea behind Cooker, and we started it about a couple of years ago. Perfect, sir. So you have been working at Microsoft, if I'm not wrong, for more than 17 years. I want to jump back a bit into your early stages, how you started, what made you to think to start Cooker. And I guess this is not your first startup. So can I know more about your previous startups and something about it? Right, obviously. So this is actually my second startup. My first one did not really go well. In fact, I would still call that success from a learning standpoint. But the outcome standpoint, obviously, we did not make it to where we want that to be. So அதனோட learningsல இருந்தோம். Plus என்னோட experience at Microsoft, the many things that I do today are my learnings from several leaders at Microsoft that really helped me shape my journey in my entrepreneurial startups that I'm working on. So basically, I did a healthcare startup before COVID came, and when COVID hit us, obviously that we couldn't continue with our journey on the healthcare startup. And I also got infected, in Chennai, and I was in one government hospital for almost 4 or 5 weeks. Very serious infection, and எனக்கே தெரியாது நான் திரும்பி பழைச்சு வருவானான்ற தெரியாத அளவுக்கு இருந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல
That's when I saw the need for a healthier food. எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து they did a great job recovery. ஆனால் நிறைய பேர் இருந்ததுனால அந்த ஃபுட் சப்ளை வந்து வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்லையே அப்போ அந்த டைமில். ஸோ நான் என்னோட சிஸ்டர் வீட்டில இருந்து வி டெலிவர்ட் ஃபுட். அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டெலிவர் பண்ணோம். பட் அது வந்து அவ்வளோ வரல, டைமுக்கு வரல, நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது லாக்டவுன்னால. ஸோ அப்போதான் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பேசிட்டு இருக்கும்போது, இஃப் ஐ கேன் ஃபைண்ட் சம் ஒன் ஹூ இஸ் வெரி நியர்பை, near to the hospital, who can cook me for this, the kind of food that I'm looking for, healthier and comforting options. நான் அது நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்க பண்ணி தருவாங்களான்னு தெரியாது, அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இன்னைக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி 5G internet connected society, the world that we live in. Everybody has access to internet, everybody has access to high speed data. Everybody is familiar with using smartphones and apps ecosystem. So why not we create this app ecosystem that connects the supply to the demand? So demand is growing very high with a growing population, growing economy. Everybody is busy. And in fact, next generation of society people, they are not even learning how to make food, how to cook. So next generation is like completely busy with their professional, social life, and they find no time to learn. So they are all relying on a platform. So appo vandu namukku or responsibility I saw, an opportunity also. It's not just a responsibility, but also an opportunity to build something really big with the experience that I have in technology. At scale. So we can do that. Real time is the opportunity that I saw. From a supply side of the equation, we do not entertain எதுவுமே வந்து நாங்க கமர்ஷியல் செட்டப் எதுவுமே வந்து நம்ம என்டர்டெயின் பண்றது கிடையாது ஆன்போர்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ we believe the food is something cannot be quick, cannot be made quick. It should not be convenience. Food வந்து it should be made the way it should be made, and the slow cooking, slow burner. In fact, அடுப்புல எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு அது சாத்தியம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் வந்து ஸ்லோ பர்னர்ல பொறுமையா செய்யறது தான் வந்து சரியான முறையில செஞ்சாதான் you protect the nutrients, protect the flavor, aroma, taste, and the health benefits. இப்போ கமர்ஷியலைஸ்டு கிச்சன்ஸ்ல எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, they are producing for mass. அவங்களோட யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகணுன்றதுக்காக, ப்ராஃபிட் பார்க்கணுன்றதுக்காக they produce in mass. அது வந்து குயிக்கா பண்றது தான். இல்லை ஏற்கனவே பண்ணி வச்சு அதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி இதை வந்து இது ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை வந்து ஹீட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இன்னைக்கு வந்து மாடலா இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். ஸோ நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஃபுட் இஸ் மெடிசன், உணவே மருந்துன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ ஃபாஸ்டா ஃபுட் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு சரியான முறையில சாப்பிட்றது தான் வந்து சரி. அதை நம்ம வந்து டெக்னாலஜி மூலமா எனேபிள் பண்ண முடியுங்கிறது தான் எங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாவே. நீங்க வந்து இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு, அதுக்காக நீங்க ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு தான் நீங்க அந்த ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டை வந்து நீங்க வாழணுன்றது இல்லை. நம்ம எப்பவும் செய்யற மாதிரி, நம்ம அம்மா செய்யற மாதிரி, நம்ம பாட்டி செஞ்ச மாதிரி சொன்ன மாதிரி அதை நாங்கள் பண்ணித்தரோம் டெக்னாலஜி மூலமா. அதே டெக்னாலஜி மூலமாவே நாங்கள் பண்ணித்தரோம், டெமோக்ரட்டைசிங் த ஹோம் கிச்சன். ஸோ அதனால எங்களுக்கு சப்ளை வந்து பல இடத்துல இருந்து வருது. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து மாடல். நைஸ் சார். ஆக்சுவலா இப்ப இருக்க கரண்ட் ஜென்ரேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ஃபாஸ்டர். நிறைய பேர் குக்கிங் நிறைய தெரியாதவங்களும் இருக்காங்க. அண்ட் பீப்புள் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் மெனி ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோஸ், தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் ஸ்டில் we are also moving towards the concentration of our health line, because ஒரு டிகேட்ஸ் முன்னாடி எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா people are living up to 80 or 100, but nowadays the lifespan is very short and people are working tirelessly for keeping their health line. And your business idea, business model brings that to the mark, I believe it's இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் என்ன கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா, you are making, I mean you are partnering with home wives, right? I mean people who are inside the homes and they are cooking, right? How do you manage the demands? Because
traditional hotel will have the sufficient speed and sufficient quantity for making any number of orders. So how do you manage to manage the demand of customers with the peoples that you are having? Right. See, this is an excellent question, Ilavarsan, because the game on this platform or a platform like ours is all about creating sustainable, reliable, quality, and diverse supply side. Because demand is proven. Everybody wants to eat outside and looking for a healthier option, and population is growing, economy is growing. So the demand side of the equation is very much proven. So what is needed? அப்படின்னாக்கா the supply side, அந்த சப்ளையை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ரிலையபிள் சப்ளையா, குவாலிட்டி சப்ளையா, ஹைஜீனா, டைவர்ஸ் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குசின்ஸ்ல இருந்து எக்ஸாட்டிக் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய எதிர்பார்க்குறாங்க மக்கள். ஸோ அதுதான் வந்து வி கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃப்ரம் த டே ஒன் when we started this company. ஸோ இதுக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணோம். எப்படி இந்த மாதிரியான சப்ளை பண்றவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றது எப்படி, அவங்கள வந்து ஆன்போர்ட் பண்றது எப்படி. இதுல ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் என்னன்னா, நிறைய பேர் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்லயும் வந்து நான் வீட்டு சமையல் வேணுமா, வீட்டு சாப்பாடு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 300ல இருந்து ஒரு 500 இல்லை மேல கூட இருக்குது இப்பெல்லாம். அங்கேயே வந்து ஒரு 2-3 பேர் வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மட்டுமே கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா டெலிவரி எப்பவுமே கொடுக்கறது. நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தான் மெனுவை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, ஆர்டர் வாங்குவாங்க. எடுத்துமே கொடுக்கறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது சமையல், அருமையான சமையல், ஆரோக்கியமான சமையல் அவங்களால பண்ண முடியும். ஆனா எடுத்துமே கொடுக்கறதுக்கு வந்து தேர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். அது வந்து இட்ஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஃபார் தெம். ஸோ அது வந்து ஒரு மெயினான இஷ்யூவா இருந்தது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் பே பண்றா, யார் பே பண்ணலங்கிறது கணக்கு வச்சுக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருந்தது. ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ் ஐடென்டிஃபை தோஸ் பீப்புள். ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள நீங்க வந்து எங்க பிளாட்ஃபார்முக்கு ஆன்போர்ட் ஆயிக்கங்க, உங்களுக்கு வந்து டெலிவரியை நாங்க பாத்துக்கிறோம், உங்களுக்கான பேமெண்ட்டையும் நாங்க பாத்துக்கிறோம், பேக்கேஜிங்லயும் நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது யூ ஆர் பேஷனட் அபவுட் இஸ் குக்கிங், அதை மட்டும் நீங்க பண்ணிட்டு இருங்க, வீட்டுல இருந்து பண்ணிட்டு இருங்க, மற்ற வேலையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எவ்ரிபடி காட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ இது மாதிரியான ஒரு சப்ளையர்ஸை வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஸோ டிமாண்ட் எப்படி நம்ம அதை மீட் பண்றோம்னாக்கா, நாங்கள் வந்து ஒரு ஏரியான்னு பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் தான் நாங்கள் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஸோ எந்த ஒரு கஸ்டமரும் ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல வந்து they should be able to find at least 20+ kitchens, 20+ home suppliers. அவங்க சவுத் இந்தியன்ல இருந்து, நார்த் இந்தியன்ல இருந்து, இல்லை நார்த் இந்தியன்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்கு, ராஜஸ்தானி, பஞ்சாபி, குஜராத்தி, அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ்ல இருந்து, சவுத் இந்தியன்லயும் வந்து கேரளா ஸ்டைல், ஆந்திரா ஸ்டைல், தமிழ்நாடு ஸ்டைல், செட்டிநாடு ஸ்டைல், வெஜ், நான்வெஜ். ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறவங்களா வந்து ஒரு 20-25 பேர் இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட கோல். அதை தான் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு கிளஸ்டர் ஆஃப் டிமாண்ட்லையும் நாங்கள் சப்ளை அங்கேயே கிரியேட் பண்றது தான் பிளான். ஸோ அதில் தான் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு மீட் த டிமாண்ட். இதுல வந்து நாங்கள் பியூர் வெஜ்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்கோம். பியூர் வெஜ்னாக்கா அந்த வீட்டில இருந்து, அந்த ஹவுஸ்ல இருந்து அவங்க வந்து வெஜிடேரியன் ஹவுஸாவே இருக்கணும். அது வெஜிடேரியன் ஃபுட் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, அவங்க வீட்டுல வெஜிடேரியன் மட்டும்தான் செய்யணும், நான் வெஜிடேரியன் அவங்க வீட்டுல செய்யக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் நான் வெஜிடேரியன் வீட்டுல இருந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் வந்து வி ஆனர் தட். அது நாங்கள் எங்களோட கிச்சன் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ்லயும் வந்து பண்றோம். டிமாண்ட் சைட்ல மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த ரெடி டு ஈட் ஃபுட். நிறைய வந்து ரெடி டு குக் ஃபுட்டும் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்லி மாவு, தோசை மாவுல இருந்து, அப்புறம் சப்பாத்தி திரட்டி அதை வந்து ஸ்டாக் பண்ணி கொடுக்கறதுல இருந்து, கூடவே சைட் டிஷ்ஷும் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்க வந்து கஸ்டமரா வந்து அதை ஸ்டவ்ல வச்சு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா போதும், இல்லை இட்லியை வேக வச்சிங்கன்னா போதும், கூடவே சட்னி, சாம்பார், வேற எதனா சப்ஜி வேணும்னா சப்பாத்திக்கு அதுவும் வந்து சேர்த்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறோம். ஸோ இது மாதிரி டிமாண்டும் பார்க்குறோம் நாங்கள் ஆக்சுவலா. Nice, sir. Perfect. So, Ipa, let me consider I'm having a cook who can give you the food supplies and he is having home. What is the process that I have to come and seek for you for your service? Yeah, right. First of all, intent. அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும். இது வந்து நாங்க குக்க வந்து
ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க நீங்க எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணல, அதை வந்து நாங்க சொல்லிக் கொடுக்குறோம். நீங்க வந்து உங்களுக்கான பிசினஸ் நாங்க செட் பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு. ஸோ வி ஆர் செட்டிங் யூ அப் அ டிஜிட்டல் பிரசன்ஸ் இன் அவர் மார்க்கெட் பிளேஸ். உங்களோட டிஜிட்டல் ஷாப்பை வந்து நாங்க செட் பண்ணி தரோம். அதாவது குக்கிங் பேஷன் இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம், ரெண்டாவது வந்து இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸா செய்யணும்னு ரொம்ப பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த இனிஷியல் கேபிட்டல் தேவைப்படுறதுனால வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ், ஒரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் வந்து அவங்களால பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி ஆன் செட்டிங் அப் பிரிக் அண்ட் மோட்டர் கடையெல்லாம் எதுவும் வைக்க வேண்டாம். யூ கேன் செல் ஆன்லைன், யூ கேன் செல் டிஜிட்டலிங்கிற அந்த கஸ்டமர் பிஹேவியரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஆல் வி செக் இஸ் தேர் appetite, interest to do business. It's not ஒன்னு பேஷன் ஃபார் குக்கிங், அருமையான ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணணும். ரெண்டாவது இதை பிஸ்னஸாக பண்ணணுன்ற ஒரு அக்யூமன் இருக்கணும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணுங்கிறத ரெண்டாவது பார்க்குறோம். ஸோ நீங்கள் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் வெப்சைட்லேயோ எங்கள் ஆப்லேயோ இல்லை நிறைய வந்து ஆட்ஸ் எல்லாமும் நம்ம கொடுக்குறோம். அதை பார்த்துட்டு அவங்க வராங்கன்னாக்கா தென் வி டூ இனிஷியல் இன்டர்வியூ. ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு அது அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க, அவங்க என்ன பண்ண முடியும், என்ன மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு the next thing what we do is a kitchen inspection. So we send somebody to your home and check எப்படி ஒரு கிளீனா வச்சிருக்காங்களா, ஹைஜீனா இருக்கா, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படி இருக்கு, கிச்சன் வந்து சம்திங் we can rely on this kitchen அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஒரு 14-15 பாயிண்ட் செக்லிஸ்ட் இருக்கு. அதை வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா தென் வி டூ சம் சாம்பிளிங். ஒரு சாம்பிளிங் பண்ணி காமிங்க எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு then if they qualify then we go and apply for food safety license. ஆமா, FSSAI வந்து பண்றோம். அது அவங்களும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணி தரோம். அது பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கன்னாக்கா தென் வி சிட் டுகெதர். அண்ட் எங்க சைட்ல வந்து ஷெஃப் ரிலேஷன்ஷிப் லீட் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, எல்லா ஊருக்கும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து தே சிட் டுகெதர் வித் தட் கிச்சன். அவங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி மெனு தான் நீங்க பண்ணுவீங்கன்னாக்கா குவான்டிட்டி இப்படி இருக்கணும், இன்கிரீடியன்ஸ் இதெல்லாம் பண்றேங்க, ப்ரைஸ் பாயிண்ட் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்த உடனே then there is an onboarding team that helps to set up the digital presence in the backendல வந்து அதை செட் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா then we do a trial run. ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு வந்து ட்ரையல் ரன் பார்க்குறோம், அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றது. நடுவில் வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துருப்போம். அதாவது ஆப் எப்படி யூஸ் பண்றது, ஒரு கஸ்டமரோட ஆர்டர் வந்துச்சுனாக்கா எப்படி வந்து அதை அக்னாலேஜ் பண்றது, எப்படி வந்து அவங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட வந்து கஸ்டமைசேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல், விச் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்டாரண்ட் பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இன்னைக்கு வந்து நான் இட்லி ஆர்டர் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா என்னோட டாட்டர் வந்து எனக்கு தேங்காய் சட்னி பிடிக்காது, எனக்கு வந்து கொத்தமல்லி சட்னி தான் வேணும்பாங்க. ஆனால் என் சன் வந்து தக்காளி சட்னி தான் வேணும்பாங்க, இல்லை எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து வேற எதனா சட்னி வேணும்பாங்க. ஸோ நான் ஐ கேன் மேக் தீஸ் கஸ்டமைசேஷன் இன் த சேம் ஆர்டர். அண்ட் நம்மளோட எல்லா ஷெஃப்மே தேர் மோர் தென் ஹாப்பி டு ஆனர் தோஸ் ரிக்வெஸ்ட். இது வந்து நம்ம வேற எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பண்ண முடியாது. பேசிக் கஸ்டமைசேஷனும் பண்றாங்க. எப்படின்னாக்கா உப்பு கம்மியா போடுங்க, நான் வந்து பிபி பேஷண்ட்டு, இல்லை எனக்கு வந்து ஸ்வீட் செய்யறோம்னா எனக்கு சர்க்கரைக்கு பதில் வேற எதனா நாட்டு சர்க்கரை போட முடியுமா, பனவெல்லம் போட முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. இல்லை எனக்கு காரம் கம்மியா கொடுங்க, இது குழந்தைக்கு இல்லை சிக் பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய வந்து கஸ்டமைசேஷன் வந்து பண்ணி தரோம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எப்படி பேக் பண்ணணும், எப்போ ஒரு ரைடர் வந்து எப்படி வந்தாருனாக்கா அவருக்கு எப்படி பேக் பண்ணி கொடுக்கணும், ஆப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு உடனே தென் ட்ரையல் வந்து ஒரு 2 to 3 weeks பண்றோம். அது முடிச்ச உடனே ட்ரையல். Sorry to interrupt, sir. So the trial run is with the actual customers, right? Trial run is with the limited customers. ஒரு ட்ரையலுக்குனே ஒரு செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ். இது எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஸோ இந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து நம்மளோட க்ளோஸ் சர்க்கிளா இருப்பாங்க. ட்ரையல் ரன் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் வந்து ஒரு சிலரை செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி அவங்க ஒழுங்கா பண்றாங்களா, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கான்னு வந்து அதை செக் பண்ணிட்டு தென் we will release them to the public actually when we get the comfortable. Got it, sir. So what is the எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? நான் இப்போ ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா டு டெலிவர் தட் ஆர்டர் வாட் இஸ் த டைம்? ஸோ
ஸோ இன்னைக்கு இருக்க கஸ்டமர் பிஹேவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுவிட்ச் தட்டினோடனே ஃபுட்டு வரணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பழகிட்டாங்க இன்னைக்கு. ஸோ நான் முக்கியமாக சொல்றது என்னன்னா, ஒரு பிரியாணி வந்து ஒருத்தர் 20 நிமிஷத்துல எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஆர்டர் போட்ட உடனே அப்படின்னாக்கா, அது வந்து ரொம்ப முன்னாடி செஞ்ச பிரியாணியாக இருக்கணும், இல்லை ஏற்கனவே செஞ்சு அதை ஹீட் பண்ணி கொடுக்குற ஃப்ரோசன் பிரியாணியாக தான் இருக்கணும். ஸோ ஒரு பிரியாணி செய்யணும்னா அட்லீஸ்ட் வந்து 40லேருந்து 50 நிமிஷமாவது ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் டைம் வச்சுருக்கோம். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் டைம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 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 ஃபுட் எப்படி குக் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற ப்ரிப்பரேஷன் டைம் கொடுத்ததுனால அது கரெக்டாக நீங்கள் ஆர்டர் வந்த பிறகு தான் வந்து சமைக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க. பேசிக் காய்கறி கட் பண்ணுறதுலேருந்து வெஜ் நான்வெஜ் பேஸ்ட் ஆன் தட் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யறதுனால வி ரிக்வயர் சஃபிஷியன்ட் டைம். ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 1 to 1.5 hours ஆவரேஜ். அதுக்காக தான் நாங்கள் ப்ரீ புக்கிங் ஆப்ஷனும் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நைட்டுக்கு டின்னருக்கு வேணும்னா அதை நீங்கள் இப்போவே லஞ்ச் டைம்லேயே புக் பண்ணிடலாம். இல்லை நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும், டின்னர் வேணும், லஞ்ச் வேணும்னா அதுவும் இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த குக் வந்து ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. எந்த டைமுக்கு நீங்கள் வேணும்னு கேட்குறீங்களோ அந்த டைமுக்கு வந்து முன்னாடியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருவாங்க. அந்த அந்த ரைடர் வந்து எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால ப்ரீ புக்கிங் ஆப்ஷன் நம்ம இருக்கு. ஓகே சார். உங்களோட இப்போ கரண்ட் ரன்னிங் ஸ்டாட்ஸ் வச்சு வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரீ புக்கிங் அண்ட் வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன் டைம் டெலிவரி? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ புக்கிங் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் அபவுட் சம்வேர் பிட்வீன் 15% வந்து ப்ரீ புக்கிங்ல இருக்கு, 85% வந்து ஆன் டிமாண்ட்ல தான் இருக்கு. இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும்னு எதிர்பார்க்குறோம். நைஸ் சார். இப்போ எனக்கு பீயிங் அ கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எனக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, if there is a team of 10 customers who are fond of a particular cook whom they have eaten long before, they need a different variety of dishes from the same cook. How do you manage that? This is another interesting question, Iliverson. So we see that customer cook affinity that gets built up over a period of time. Yes. We allow the customers to choose the kitchen as their favorite. அவங்க ஆப்லயும் வந்து ஃபேவரைட்னு போய் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So when they like the style of preparation from the same kitchen அப்படின்னாக்கா we are coming up with the new feature. அதாவது அவங்க வந்து ஒரு 20 மெனு போட்டிருக்காங்க, ஆனா நம்ம விருப்பப்படுறது அந்த மெனுல இல்லை அப்படின்னாக்கா ரெக்வஸ்ட் மெனு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வரோம் நாங்க. ஸோ ரெக்வஸ்ட் மெனு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தோம்னாக்கா the cook will need to either accept it or reject it. அந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் வரும்போது அதையே வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சதுன்னா தென் ரெகுலர் மெனுவிலையும் அவங்களை ஆட் பண்ண சொல்லி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சம்திங் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். இட்ஸ் நாட் தேர் yet, but it will be coming soon, very soon actually. Perfect, sir. So jumping back to a thing, what is the normal life of Cooker CEO? Normal life CEO is 24/7. இப்போ வந்து it's all about cooker actually. Okay. See, the opportunity is really important actually. The kind of impact that we create. நம்ம வந்து we have a bigger mission. Eating healthy is something we need to teach to our society today. Fast-paced world வந்து people do not give importance to what they eat, and they are ready to eat which are anything actually. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து வருது, இது மாதிரி கேன்சர், டயபிட்டிஸ், strokes and many things வந்து can be cured with having good eating behavior habits. It starts from there. அதுக்கப்புறம் of course physical exercise and all those things goes on top of that. And we are in that space. We can be a big catalyst to promote that behavior, bring back our old recipes. இப்போ நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் டெய்லி சாப்பிடுவோம், ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்ல அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஒரு முருங்கைக்கீரை பொரியல் அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள், வெரி ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். அது நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் முருங்கைக்கீரை பொரியல் எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஒரு முருங்கைக்கீரைக்கு இருக்கிற பவர் வேற எந்த கீரைக்குமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ பவர்ஃபுல், ஹெல்த்தியஸ்ட் டிஷ் தட் யூ கேன் மேக்.
ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. முடக்கத்தான் கீரை தோசையில இருந்து, கொள்ளு ரசத்துல இருந்து, இல்லை இந்த மாதிரி நான் வெஜிடேரியன்ல நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப டேஸ்டி கூட. இது வந்து வெறும் ஹெல்த்தினா டேஸ்டி இல்லைங்கிறதும் ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு நொட்டேஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான ஐட்டத்தெல்லாம் நம்ம திருப்பி கொண்டு வர முடியும், கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த பிஹேவியரை மாத்துறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நமக்கு மட்டும் இல்லைனாலும் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறதும் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய நீட் ஆஃப் த அவரா இருக்குது இந்த சொசைட்டி டுடே. நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட், நம்ம ஏற்கனவே பேசணும், அந்த வெஸ்டர்ன் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து இருக்கிற இடத்துல we are able to create the change. We are able to go against the tides and then tell the people what they should be eating. It's a monumental, very big challenge, and we are making progress, very good progress on that. And people are very conscious, especially COVID க்கு அப்புறம் ரொம்ப பார்த்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So I think I cannot let this go, the opportunity like this to create an impact in the society ங்கிறது என்னோட goal. So we are about 75 people now, and every one of us believes in that mission very strongly. So 24/7 I work on this. Of course I do take care of my personal things in between. Yeah. Great, sir. So actually you are taking an entire responsibility of next generation, I believe. After COVID, literally COVID has made everyone to think about their health. So each and every person, even if 17s or 18s and the 20s, they are thinking very cautious about their health in the first case. So I really agree with your points. Coming to the business point of view, what is the revenue that you are getting? What is your revenue model? Right. So revenue model பார்த்தீங்கன்னாக்கா, so we take small percentage from each order that we deliver. ஸோ அதுவும் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ்ல இருந்து வேரியபிள் பர்சன்டேஜும் கொண்டு வரும். எப்படின்னாக்கா, ஒரு குக் வந்து நிறைய பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தென் வி வில் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் லெஸர் பர்சன்டேஜ், பிகாஸ் வி ஹேவ் அ பிளாட்ஃபார்ம் காஸ்ட் இருக்கு. Everything that we run is in the cloud technology, so it costs us money on a daily basis. Plus வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பிராண்ட் பில்டிங், அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நான். ஸோ அது ப்ளஸ் ஸ்டாஃப், ஆல் த ஸ்டாஃப் தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங், தென் த டெலிவரி சார்ஜஸ். ஸோ இதெல்லாமும் நிறைய இருக்கிறதுனால தென் வி டேக் தட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ ஷேர் ஃப்ரம் த ஈச் ஆர்டர். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி டூ. இன்னைக்கு வந்து we do almost 2,000 orders per day. Almost like per month we are crossing 1 crore GMV actually. So it is growing very fast, and நம்மளோட app வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1.2 million downloads இருக்கு. That tells the demand, kind of demand. Already நாங்க வந்து top 15ல இருக்கோம் food and drinks category in Android Play Store. மிச்சம் இருக்கிற 14 கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் ஒரு 10-15 வருஷமா ஏற்கனவே இந்த ஃபீல்டில் இருந்தவங்க தான். நாங்கள் தான் early startup. We made it to top 15. Similarly iOS-லையும் இப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we have a very high feedback. ஃபுட் பிளாட்ஃபார்மில் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜில் 4.5+ ரேட்டிங்ஸ் வாங்குறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். வித் வெரி டிமாண்டிங் கஸ்டமர் மார்க்கெட் பேஸ். So I think we are making a good progress there actually. Really inspiring, sir. So you are having your own delivery partners, right? Cooker is having its own delivery partners. We do have அவங்க எங்களோட டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல இப்போ now we are growing very fast. அதனால we have integrated with third party logistics providers also. Nice. So coming to the center part, we have spoken about the first stage where we provide cooks and the customer part also. If a business point of view, many times they raise an issue, right? Delivery partners mela, right? Either the delivery partner ke ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் regarding their revenue that they are getting, and since we are in the early stages of our traction, the handling of delivery partners is very crucial for us, I believe. And one more thing, delivery partners with customers,
we need over customer to me, we need to provide a customer obsession for the product, right? So how delivery partner handles a customer is also very important. So inculcating third party as well as your delivery partner, how you face these challenges day to day. It's again amazing question, because this is something we battle with this problem almost on a daily basis. Because when we onboard our own delivery partners, we have a rigorous training process before they onboard. It talks about how to deal with the food. It talks about how to deal with the pickup place, kitchen. Then we train them about how to handle a customer, especially demanding customers, customers who are impatient, customers who are using abusive language. ஸோ இதெல்லாமும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வந்து we have the training process. So it's very much under control when we do the delivery on our own. But similarly, when it comes to using a third-party logistics, we're not able to expect that 100%. Of course, they also do a great job when they onboard their partners, but we do have some challenges. So நம்மளோட principle, நம்மளோட culture வந்து 100% எதிர்பார்க்க முடியறதில்ல. So our goal is to, once we scale, then we'll be able to do as much as possible from our own delivery partners. And because for single most reason, that customer obsession, the right word that you mentioned about, because they are the people who physically meet the customers. This is the last touch point and the most important touch point, because that's the meeting point of a customer. So if we do not give a good experience there, then everything else will fall down. So that's very, very important. We are working with our 3PL, third-party logistics providers also, to making sure that they meet our expectations and standards. At the same time, we are expanding our own fleet. Great, sir. So இப்போ நம்மளுக்கு already existing platformsல on time delivery we are having many things like Swiggy, Zomato, and for home delivery foods also, people with new startups are coming up, right? You are doing entirely a different case in that. What do you think, on your perspective, in the same concept, the home delivery, home food concept, ஏன் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கொண்டு வர முடியல, or ஏன் கொண்டு வரல? Exactly. So the key difference, Elverson, is that what they are good at is attaching to the existing supply. ஏற்கனவே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு ஹோட்டல் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, they are good at attaching to them. So that's what they started with. That's what their core business model is, and that's what they built on top of that. What it takes to build a platform like ours, how to create that supply, how to create that healthier, how to create that diverse, quality, hygiene, reliable, and sustainability. So இவ்வளவும் வந்து இந்த ecosystemல வந்து தேவைப்படுது. And working with small scale suppliers, micro entrepreneurs, it's a different ball game, actually. Working with established seller, established suppliers. So I think that should be part of the DNA to start these kind of business model, platform, and the business. I think that's what they are missing, and that's what they have not really focused on. Recently, I heard Zomato started their home food business in Gurgaon, Delhi, and planning to do that in Bangalore too. So what it tells us that their customers also demanding healthier food, comforting food, the food that they regularly eat at home. Adanala, they are trying out, but they are not able to still scale, because of course they are big, they have money, but at the same time it requires people working at the ground level, understand how to work with these home chefs, home providers, then build processes, build platform. It takes a lot to build this business model, and that's what we learned in the last 2 years. We made many mistakes, we learned from those mistakes, try not to repeat them, and that's what makes us very unique. Because the demand is also going more towards, yesterday I was looking at
doing some online search, I see a lot more how to do food business from home courses, trainings that are published now than ever before. Because demand, as I said, like எல்லாருமே வந்து இந்த குக் பண்றதை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றதுனால டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ளை, லிமிடெட் சப்ளை. அதனால தான் அவங்க வந்து தே ஆர் பிளானிங் டு கோ டு இந்த கோஸ்ட் கிச்சன், டார்க் கிச்சன், வெர்ச்சுவல் கிச்சன், கிளவுட் கிச்சன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, அதெல்லாம் விட்டுருங்க, ரியல் கிச்சனுக்கு வாங்க. அதுவும் உங்க அம்மா, உங்க பாட்டி, உங்க வீட்டுல செய்யற மாதிரியே பக்கத்து வீட்டுல இருந்தே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க போது, why not we try that rather than creating this magical words around how you make the food. Awesome, sir. இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல we have been meeting many service based business, right? And really I believe that running a supply chain is a critical job. How do you keep track of your competitors, and what is your special thing in your DNA that makes you to be ahead of your competitors? Right. So see, supply chain, it requires a lot of managing a lot of moving elements actually. Yes. So we personally, myself and my founders, have a huge experience when it comes to supply chain management. So I basically worked on Microsoft technology, primarily on supply chain. And my partners especially, they worked on food technology, food industries, restaurants, packaging industry. So our supply chain. So basically, we are pretty much covered from our own experience. And of course, we have some good teams also that we hired in terms of managing that from end to end. So that's one of the key aspect of building this scalable platform. From a competition standpoint, I don't want to say I don't pay attention to competition, but at the same time, I think if we continue to build the mission that we believe in, I think the rest all will be taken care, in my opinion. Today, there are many people who built home food business but could not scale to the level that we scaled. இது வந்து சம்திங் நான் வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அதை வந்து நாங்க பண்ண அளவுக்கு இன்னும் யாருமே பண்ணல. ஏற்கனவே பண்ணவங்களும் கொஞ்சம் ஃபெயிலியரா, நிறைய பேர் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசின பாயிண்ட் தான், இந்த சப்ளையை வந்து எப்படி நம்ம வந்து சஸ்டைனபிள் அண்ட் ரிலையபிளா கிரியேட் பண்றதுங்கிற கேம் தான் வந்து யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து டெக்னாலஜி பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல். That I strongly believe in that today. இன்னைக்கு வந்து நாங்க வந்து we are working on customization, personalization, recommendations. இப்ப நீங்க உங்களோட ஃபுட் டேஸ்ட்டும் என்னோட ஃபுட் டேஸ்ட்டும் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன நான் சஜஸ்ட் பண்றேன் வெர்சஸ் எனக்கு என்ன ஆப் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுதுங்கிறத சேமா பண்ணோம்னாக்கா தென் வி வில் லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆப் வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து தென் யூ வில் பி மோர் அட்டாச் டு தட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அதுக்கு டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா. அதுவும் இல்லாமல் ரியல் டைம் சினாரியோஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது, ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டில் வந்து அவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அந்த ஆர்டரை ரிசீவ் பண்ணி அதை ப்ரிப்பேர் பண்றேன்னு சொல்றதுல இருந்து, எப்போ முடிப்பேன்னு சொல்றதுல இருந்து, முடிச்ச பிறகு பேக் பண்ணிட்டேன்னு சொல்றதுல இருந்து, இதை பிக்கப் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணணும்னு சொல்றதுல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வழியா நம்ம பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ தட் இன்னைக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி, இன்னைக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணவங்க வந்து எங்க ஃபுட் எங்க இருக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து obviously technology. So we use data science, AI based algorithmsலாம் இருக்கு. இப்போ எங்களோட சர்ச் என்ஜினே எடுத்தீங்கன்னாக்கா which is much more powerful than many other leading platforms. நீங்க இட்லி தோசான்னு சர்ச் பண்றதெல்லாம் இல்ல, அதே சமயத்துல வந்து நான் ஜிம் போறேன் எனக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் வேணும் அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ எங்க ஆப்ல. இல்ல நான் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இந்த செமாண்டிக் சர்ச்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இனோவேஷன்ஸ் இருக்கு. மெனு கேட்டகரைசேஷன் கியூரேஷன்லாம் we use large language models that helps us to correctly identify, categorize the food that customers are looking for. So basically what I'm trying to say is we believe in technology. We are a technology company that does the food business.
அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஃபுட் பிஸ்னஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி தேவை அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நீங்க அமேசான் எடுத்துக்கோங்க. அமேசான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி they started as a company that wants to sell books online. Yes. It's a technology company that wanted to sell books online. அதுக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய புக் ஷாப் ஜாம்பவான்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, பான்ஸ் அண்ட் நோபல்ஸ் இருந்தாங்க, பார்டர்ஸ் இருந்தாங்க. பட் தேர் ஆல் வந்து ஒரு புக் பிஸ்னஸ்ல வந்து எப்படி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் தான் அவங்க வந்து ரிவர்ஸா திங்க் பண்ணாங்க. பட் அமேசான் ஸ்டார்டட் திங்கிங் ரிவர்ஸ்ல. அதுதான் நாங்க பண்றோம் ஆக்சுவலா ஃபுட் பிஸ்னஸ்ல, நத்திங் மோர் தென் தட். தென் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்டரி. நீங்க அதுக்கப்புறம் அமேசான் வந்து AWS வந்துச்சு. இன்னைக்கு எவ்ரிதிங், உலகத்துல இருக்க எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அவைலபிள், நாட் ஜஸ்ட் த புக்ஸ் இன் அமேசான், ரைட்? பிகாஸ் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஜேர்னி தட் வி ஆர் ஆன். நாளைக்கு வந்து we are planning to, நாளைக்குனா in the future we are planning to leverage Web3 technology choices that we have, which can make the experience transparency better, like blockchain. அதெல்லாமும் வந்து எங்க பிளான்ல இருக்கு ஆக்சுவலா. பர்ஃபெக்ட் சார். இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் மைட் பி எனி லாஜிஸ்டிக்கல் ஒரு இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ், ஒரு இட் மைட் பி எனி ஃபுட் செயின் பிஸ்னஸ். தே ஆர் ஹேவிங் ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்டாரண்ட் ஆர் பர்டிகுலர் இன்வென்டரி, த ஃபர்ஸ்ட் மெயில் அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபார் இஃப் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, இஃப் த குக் இஸ் மிஸ்ஸிங், தே வில் ஹேவ் த ரெசிபி டு மேக் த ஃபுட், ரைட்? ஸோ த ரெஸ்டாரண்ட் வில் நாட் ஸ்டாப் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். The restaurant will have a particular recipe. அதே ரெஸ்டாரண்ட் எத்தனை பிரான்ச் இருந்தாலும் எல்லா பிரான்ச்லயுமே they will have the same recipe to make the food. இப்போ in our case, we are partnering with different cooks who are having their authentic hand taste. அவங்க கைப்பக்குவங்கிறது தனியா அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ டஃப் ஜாப் டு ரெப்ளிகேட் த சேம் டேஸ்ட். ஆனா இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு குக் இருக்காங்க, அந்த குக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் team of customers or favorites-ல இருக்காங்க அப்படின்னா, suppose if the cook is moving out of your chain, how you are going to tackle that? Correct. ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து அவங்க மூவிங் அவுட் இல்லைங்கிற பிரச்சனை வந்து ஆக்சுவலா பெரிய பிரச்சனை. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி கிவ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. நான் அது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த குக்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, நீங்க 30 மாசத்துல 30 நாளும் 31 நாளும் நீங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணலன்னா, தென் இட் ஸ்டாப்ஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ தென் யூ வில் ஹேவ் டு பே அட்டென்ஷன் டு தி பிசினஸ். பட் இன் திஸ் கேஸ் உங்களுக்கு பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஒரு 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 வெட்டிங் போக வேண்டிய நிலைமை இருக்கலாம், இல்ல பசங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகலாம். அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து யூ கேன் டர்ன் ஆஃப் யுவர் கிச்சன்ஸ். ஸோ தட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி தட் வி ஆல்ரெடி கிவ். யூ டோன்ட் நீட் டு குக் ஃபார் ஆல் 30-31 days in a month. அப்படிங்கிற ஃபிளெக்சிபிலிட்டி தான் வந்து இட்ஸ் த பிகெஸ்ட் அட்ராக்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் த ஷெஃப்ஸ், த குக்ஸ் டு கம் ஆன் போர்ட். இல்லை நீங்க வந்து 30 நாளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி ஃபீசிபிள் ஃபார் அ ஹோம் ஷெஃப். ஸோ இது வந்து சப்ளை சைடில். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த டிமாண்ட் சைட்? ஒரு குக் வந்து 20-25 நாள் தான் பண்றாங்கன்னா, மிச்ச நாளுக்கு அந்த கிச்சன் வந்து நாட் அவைலபிள். அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த கஸ்டமர் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி கிரியேட்டட் அல்காரிதம்ஸ் தட் செக்ஸ் ஃபார் similar food in the same region from supplied by more than one person or one kitchen. ஸோ நீங்க ஒரு 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 மில்லட் பேஸ்டு தோசை, ராகி தோசை பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, அதே ஏரியால அட்லீஸ்ட் மோர் தென் ஒன்ஸ் வந்து ஒருத்தராவது வந்து நம்ம கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம அல்காரிதத்துல வந்து நாங்கள் செக் பண்றோம். அதே மாதிரி அவங்க அவைலபிளாகவும் இருக்கணும். அதுதான் அது. ஸோ உங்க டேஸ்ட் நீங்க சொல்லலாம், இது வந்து இவங்க கிட்ட சாப்பிட்ட டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கு, அவங்க கிட்ட டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்குன்னா, ஸோ இட்ஸ் ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்க அம்மா செய்யற தோசையும் நம்ம பெரியம்மா செய்யற தோசையும் வந்து மே நாட் பி சேம், பட் வி ஸ்டில் லைக் போத் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபீலிங் தான் கொடுக்கணுமே தவிர, இந்த ஃபார்முலாவை ஒன்று வச்சுக்கிட்டு மெஷின்ல எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி டேஸ்ட். இப்ப அந்த குக் வரலன்னா இன்னொருத்தர் வந்து பண்ணாலும் அதே மிஷின் தான் பண்ணுது, அதே ஃபார்முலா தான் இருக்கு. மெக்கானிக்கலா வந்து இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்றாங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் கொதிச்ச உடனே இதை போடுங்க, இதை போட்டு இதை அரைச்சிருங்க, இதுல 10 கிராம் போடுங்க, 20 கிராம் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்டு குக்கிங் இல்லாம, குக்கிங் வந்து அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கைப்பக்குவம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கைப்பக்குவம் இருக்கும், கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால அது வந்து இது சரி இது சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அந்த ஃபீலிங் பிஹேவியர் அப்படியே நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்லயே கொண்டு வரும். Perfect, sir. What the same food industry, where do you think it will be after 5 to 10 years?
யா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாரும் அவுட் சைட் ஃபுட்டு தான் ரிலை பண்ணியிருக்கிறாங்க. வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி தே கன்சியூம் அவுட் சைட். அதுக்கு வந்து நல்ல சாய்ஸ் கொடுக்கறது தான் இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. எல்லாரும் மாஸ் குவான்டிட்டி தான் பில்ட் பண்றாங்களே தவிர குவாலிட்டி வந்து பில்ட் பண்றது கிடையாது. அந்த ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ அதை வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியும், அதே மாஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். வென் யூ ஆர் டெமோக்ரட்டைசிங் ஹோம் கிச்சன்ஸ், தியரிட்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்க எங்களோட சப்ளை இன்ஃபினைட். ஆல்ரெடி 27,000 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக எங்களால் ஆன்போர்ட் பண்ண முடியல. அதான் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ. ஸோ இது வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆகும். இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டூ தட் இஸ் வெரி ஹை. அப்படிங்கிறதுனால we can create infinite supply with the quality, with the hygiene, with the diversity, எல்லாமே பண்ண முடியும்னு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒசூர்ல ஒரு கிச்சன்ல இருக்கிறாங்க. ஒரு ஒரு பாட்டி, 80 வயசு பாட்டி. அவங்க வந்து கைமுறுக்கு செய்வாங்க. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனீங்கன்னாலும் கைமுறுக்கே மிஷின்ல போட்டு தான் செஞ்சு தராங்க. ஆனா இந்த பாட்டி வந்து கைமுறுக்கு செய்வாங்க. அவ்வளோ அருமையா இருக்கும், பர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும். அது அந்த ஷேப்பு, டெக்ஸ்டர், குவாலிட்டி, இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே வந்து பெட்டரா இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய பேரை நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஊறுகாய் பண்றவங்க, நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் பண்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சப்ளையை மாசா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அதை வந்து நம்மளால டெலிவர் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற டிமாண்டுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் 5 yearsல பார்த்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் த பிஹேவியர் தட் வி சி, வேர் டிமாண்ட் இஸ் கோனா கண்டினியூ டு க்ரோ. பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி பிஸி. அவங்கக்கிட்ட டைம் கிடையாது இன்னைக்கு. நாங்கள் ஜோக்கா சொல்லிட்டு இருப்போம், நாங்கள் ஃபவுண்டர்ஸ்லாம் இனிமேல் வந்து கிச்சனுக்காக அவ்வளோ பெரிய ரூம் தேவைப்படாது, இன்னைக்கு இருக்கிற சமுதாயம் வேற எங்கே போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ அது மாதிரி people are very very comfortable eating outside, and we are here to provide the healthier choices. Super sir. புதுசா if a founder is coming inside, நான் ஒரு 20 years old boy is trying to start a startup in the food industry currently அப்படின்னா அவனுக்கு நீங்க என்ன செக்டார்ல ஒரு என்ன இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லுவீங்க? வாட் வில் பி யுவர் டிப்ஸ் ஃபார் ஹிம்? நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் பண்றேன்னு வராங்க, which is very very good. நான்லாம் படிக்கும்போது கிராஜுவேட் ஆகிட்டு வெளில வரும்போது வேலைக்கு போகணுன்ற ஒரு நிர்பந்தம், அதுதான் வந்து பெரிய கோலாவே இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஐசி யங்ஸ்டர்ஸ் who are willing to experiment, willing to take risks, which is amazing thing. And I want to continue to encourage, and I mentor many people also. The problem that I see is that they expect success to be overnight. இந்த சினிமாலாம் வர மாதிரி ஒரு பாட்டுலயே வந்து முன்னுக்கு வந்துடணுங்கிற நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த again that not to demotivate, but all I'm trying to say is that you need to work hard, you need to focus more on the right things, and you will face failures, you will face turbulence, you will face some of the uphill challenges that you need to overcome. So adudha will give you a more sustainable outcome rather than looking for a short immediate success. So that's number one. Number two, you don't need to build everything before you start getting revenue. So you should build something very small, meaningful. It creates value to the customer segment that you are focusing, and start that, and convert the regular users to a paying customers. It may not be much at the beginning stages. So இதை வேற மாதிரி கூட சொல்லலாம், ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்னு சொல்லுவாங்க. வேர் உங்க ப்ராடக்ட்னு ஒன்று நீங்க எது நினைச்சுன்னு இருக்கீங்களோ அதுக்கு ரியலா டிமாண்ட் இருக்கா, அதை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி அதனால பயனடைகிற கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்னதான் நம்ம பிளான் பண்ணாலும் when you go and execute, it will be completely different experience that you will see from your customers. அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல இருந்து, எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல இருந்து எல்லாமே. So I think the sooner we go to the market and get some feedback validated from the real customers, then you go back and continue to build. Of course இன்னைக்கு வந்து you look for investments, so you can go and convince your investors that this is something very very
lucrative for them to invest so that they get the returns on the investment that they make. So it's a step-by-step process, and as I said, like it's not overnight. Okay, sir. Final question is, இப்போ உங்களோட journey-ல you have said you have covered a lot about existing industry, existing cooking platforms. இதெல்லாம் எப்படி நீங்க tackle பண்ணீங்க? How was your thing? Lastly, when we are speaking about, you are telling about how to find a product market fit. How did Cooker handle this thing? How they made, I mean, how they considered will it be a product market fit or not? What did you do? எஸ். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த ஐடியா வந்து என்னோட சிஸ்டர் வீட்டிலேருந்து நான் கோவிட்ல ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அவங்க கொடுத்த ஃபுட்டு தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொவைடர் மூலமாக வாங்கி, அதுக்கப்புறம் இதையே நம்ம ஏன் வந்து கிராண்ட் ஸ்கேலில் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ வாட் வி டிட் வாஸ், என்னோட சிஸ்டர் கிட்டேயே சொல்லி அவங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல நம்ம ஏன் வந்து ஒரு கிச்சனை செட் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப்ல மெனுவை பப்ளிஷ் பண்ணி, உங்க அப்பார்ட்மெண்ட்லயே நீ பண்ணி நானும் கூட இருந்து பண்ணி தரேன், தென் வி வில் ஃபிகர் அவுட் இஸ் தேர் a ரியல் டிமாண்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சதுனால தான் நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து இந்த வேலிடேட் பண்ணது எப்படின்னா, ஒரு கிச்சனை செட் பண்ணி ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெனுவை கிரியேட் பண்ணி அங்கேயே பப்ளிஷ் பண்ணி ஆர்டர்ஸும் வாட்ஸ்அப்லேயே வாங்கி நாங்கள் வந்து பண்ணோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மாதம் 2 மாதம் போச்சு. 3வது மாசத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷி வாஸ் ஆல்ரெடி மேக்கிங் சம்வேர் பிட்வீன் 40,000 to 60,000 rupees. ஒரு அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன கிச்சன்ல இருந்து நம்மளால இப்படி பண்ண முடியுது அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து thousands of kitchens கொண்டு வந்தோம்னாக்கா, அதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து வந்த டிமாண்ட் தான் அது. இதை வந்து நம்ம ஏன் பிராண்ட் ஸ்கேல பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அப்பதான் வந்துச்சு. தென் அதுக்காக எங்க பார்ட்னர்ஸ் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தோம். அப்புறம் டெக்னாலஜி கொஞ்சோண்டு பில்ட் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வாட்ஸ்அப்லயே வந்து ரியல் பிஸ்னஸும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஆரம்ப காலத்துல எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு டிமாண்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. அதுல இருந்து தான் நம்ம ரியல் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஃபீட்பேக் வருது. ஸோ அதை வச்சு தான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க நாங்கள் வந்து பண்ணோமே தவிர, எல்லாத்தையும் நம்ம நினைக்கிறது நம்ம உட்காந்து ஒயிட் போர்டில் நினைச்சு இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சு நம்ம வந்து பில் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போனா கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ தென் யூ would have wasted money, you would have wasted time. ஸோ that's how you build one step at a time. ஸோ அப்படிதான் நாங்களும் பண்ணோம் இது வரைக்கும். Inspiring, sir. Thank you for your inspiring knowledge and thoughts you have given about Cooker today, sir. Thank you so much.